લુગડા પહેરે ને બેડા હોય ને લુગડા ઓલા મેચ પડ્યા છે ચાલો હવે આવી ગયા ને બધા બે હાથ જોડી નાખો ओम पवित्रं पवित्रवा सर्वाव्यगागतो विवाया स्मरेत पुंडरीकाक्षे बाह्य अभ्यंतर शुचि श्रीमान सद्गुरु परमात्मने नमः। तुम्हारा गुरुदेव ने वंदन प्रणाम करी जाओ। इष्ट देवताभ्यो नमः, कुल देवताभ्यो नमः, वाणी हिरण्य गर्भाभ्यो नमः, उमा महेश्वराभ्यो नमः, सती पुरंदराभ्यो नमः, एत कर्म प्रधान देवताभ्यो नमः। जमणा आत्मा पाणी राखो बरोबर છે છઠ્ઠા હાથ રાખો પાણી લેવું જોઈએ બધો પરિવારને હાથ અડાડો બધા હાથ અડાડો એટલે હાથમાં મારા ફરતી વિષ્ણુ 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 શ્રીમદ ભગવતો महापुरुषस्य विष्णुराग्निय प्रवर्तमान अद्य ब्राह्मणो द्वितीये परादिये श्वेतवारा कल्पवे वस्वत मनवंत्रे अष्टाविशन्तमे कलियुगे कलि प्रथम चरणे भूर्लोक भारत खंडे जम्बूद्वीपे दंडिकारण्ये आर्यन वर्तक ब्रह्मावर्तक देशे कन्याकुमारी क्षेत्रे गोदावरिया उत्तर तीरे बुद्धावतार वस्त्रापत क्षेत्रस्य रेवती पर्वत सानिध्ये श्रवंत 2081 ज्येष्ठ मासे शुक्ल पक्षे आजनी तिथि पवित्र एकादशम तिथो बृहस्पति वासरे अमुक गोत्रस्य शर्मण तमारी अटक बोलवानी तमारी ज्ञाति बोलवानी मृतात्मा गुजरी गया पितानु नाम लेजे शुभाष भाई नाम पितृ मोक्षार्थ असदगत निवाणी अर्थे सदगति उत्तम लोक गौ लोक प्राप्ति अर्थ पूजन तर्पण अस्थि विसर्जन कर्म हम करिष्यति। तांबानी लोटी पकड़ो अस्थि में धीरे धार करो। ओम गंगे च नर्मदे पात्र ओम गंगे च यमुने च नर्मदे कावेरी सिंधु जलस्मिने कुरु। ओम भू भुवा शुद्धि बुद्धि पूर्वक तीर्थदक स्नानम समर्पयामि। आत्मपूजा मुक्तले अभिलाच गुलालम सुगंधिम द्रव्यम भद्राविधि समर्पयामि। जवम तिलम समर्पयामि भद्राविधि जमणा आत्मा पाणी उत्तिष्ठन्तु महद्भूता भूता भूमि पालका अविरोधेन स्नान कर्म समारंभ तीर्थ देवता एसतर्क्य मुकी दियो पाणी अस्थि ऊपर फरी बाजू पाणी राखो। अति तीक्ष्ण महाकाय कल्पांते दहनोपम भैरवाय नमस्तुभ्यं। भैरव देवता एसतर्क्य गंगा द्वारे कुशावर्ते बिल्वके नील पर्वते स्नातवाकन कले तीर्थ पुनर्जन्म न विद्यते। गोमती गोमय स्नानम गोपीनाथस्य गकारा पंच दुर्लभा गोदावरी एसतर्क्य प्रभाते वहति गंगा मध्यांते सरस्वती अपरांते सर्वतीर्थानि रात्रे वहति नर्मदे। अयोध्या मथुरा माया काशी कांची अवंतिका पुरी द्वारामती सप्तजे मोक्षदायिनी। बधा वे हाथ जोड़ो मारी साथे बोलो मम लाभार्थम क्षमार्थम विद्यार्थम मोक्षार्थम मनोकामना कर्म सिद्ध्यर्थम शरीरे ग्रहे रोग दोष
भय आदि व्याधि उपाधि अलक्ष्मी विनाक्षार्थ्य व्यापार हेतिये दस दिशाए शुभ लक्ष्मी प्राप्त्यर्थम माराथी आदेहे पूर्वदेहे जानता जानता मन वचन काया कर्म थी जे पाप दोष थया देव निंदा ब्रह्म निंदा माता पिता वडील निंदा अपशब्द बोलाना न खावानु खवायु न पीवानु पीधु कोईनु लईने ना दीधु तेवा सर्व दोषमांथी मने मुक्त करजो मारो देह आत्मा पवित्र शुद्ध थाव आ शुद्ध देहे पितृ मोक्ष कर्म स्वीकार थाव अहम निष्पापो भूयासम पापहम पाप कर्म महापापना पाप असंभव राहिमाम पुंडरीकाक्षे सर्व पापो हरो हरि આપણે આપણો દેહ આપણો આત્મા શુદ્ધ કરવો પડે। જો દેહ આત્મા જ પાપ દોષથી ભરેલ હોય અને કર્મો કરીએ તો ઈશ્વરના દરબારમાં કદાચ કર્મ પુણ્ય પ્રાપ્તિ ન પણ મળે। એટલે દેહ શુદ્ધ કર્યો। જેના મોક્ષ નિમિત્ત આવ્યાથી ધ્યાન સ્મરણ કરી જાઓ, આત્માની માફી માગો કે તમારા જીવતા કે હયાતીમાં મારાથી કે પરિવારથી તમને જે કાંઈ દુઃખ તકલીફ થયા હોય, તમારો આત્મા દુભાણો હોય, તમારી સેવામાં ખામી કે ક્ષતિ રહી ગઈ હોય તો મને ક્ષમા આપો। તમે તમારા માર્ગે સીધાવજો, બ્રહ્મલોક ગૌલોકમાં વાસ પામજો। હમણાં હાથમાં પાણી ચાલો બધો પરિવાર હાથ રેડી રાખો। ઓમ બ્રહ્મ સ્વરૂપ્યંતામ ओम विष्णु स्वरूपियंताम ओम रुद्र स्वरूपियंताम ओम प्रजापति स्वरूपियंताम ओम नाग स्वरूपियंताम ओम पर्वता स्वरूपियंताम ओम मनुष्य स्वरूपियंताम ओम यक्ष स्वरूपियंताम ओम सुपर्ण स्वरूपियंताम ओम ऋषय स्वरूपियंताम ओम सनकाय नमः ओम सनंदिनाय नमः ओम सनंद कुमाराय नमः ओम आसुर्यै नमः ओम पंसिकाय नमः ओम वोढम नमः ओम प्रवोढम नमः ओम ब्रह्मपुत्राय नमः ओम कव्यवानलाय नमः ओम सोमाय नमः ओम यमाय नमः ओम हरियमणे नमः ओम धर्मराजाय नमः ओम वैवस्वताय नमः ओम कालाय नमः ओम नीलाय नमः ओम मृगधराय नमः ओम चित्राय नमः ओम चित्रगुप्ताय नमः આપણા કુટુંબમાં જે કોઈ મૃત પામ્યું હોય એવા સર્વ પિતૃના મોક્ષ માટે પિતૃવંશ મૃતોષ્ટ પિતાના કુળમાં મૃત પામેલા પિતા પિતામહ પર પિતામહ પર દાદા વૃદ્ધ પર પિતામહ माँ पितामही दादी पर पितामही वृद्ध पर पितामही पितृवयक पिताना भाव पितृवयक अर्धांगिनी पितृभगिनी पिताना बेन भ्राता पोतानो भाई आत्म भगिनी बेन दीकरा दीकरी में मृत पामेला मातृवंश तथैव च गुरु तरीके धारण करेला ससुर कुल में मृत पामेला बंधुआ मित्रों आत्मजनो यमे कुले लुप्त पिंडा क्रिया लोपगता देय अनादिनीति देव शंख चक्र गदाधर आत्मा एवं अक्षय पुंडरीकाक्षय मुक्ति देव पितृ मोक्षे प्रदो भव आम रखो ने એટલા નામ દે પાણી દે चलो बधा बे हाथ जोड़ी बोलो हे दयाळु दामोदर भगवान हे गिरनारी महाराज तमारा सानिध्य मृत आत्मानो मोक्ष कर्म करियो
આ કર્મમાં મારાથી ભૂલચૂક થતી રહી ગઈ હોય ક્ષમા આપો મૃતાત્માને સદગતિ આપો બ્રહ્મલોક ગૌલોકમાં વાસ આપો. યજમાન, આપણું જે શરીર છે એ 5 પ્રકારના તત્વનું બનેલું છે. અગ્નિ તત્વ, વાયુ તત્વ, આકાશ તત્વ, જલ અને પૃથ્વી. શા માટે આપણે અસ્થિ વિસર્જન કરીએ તો કે માણસ મૃત્યુ પામે ત્યારે શરીરમાંથી આત્મા બહાર નીકળી બ્રહ્માંડનું પ્રથમ તત્વ અવકાશ તત્વ મળી જાય, આત્મા બહાર નીકળે ત્યારે માણસ મૃત્યુ પામેલો કહેવાય. પછી આપણે હિન્દુ સમાજમાં અગ્નિ સંસ્કાર કરીએ. શા માટે કે શરીરનું અગ્નિ તત્વ અગ્નિમાં ભળી જાય એટલે આપણા સમાજમાં અગ્નિ સંસ્કારનો રિવાજ છે. અગ્નિ સંસ્કાર થાય ત્યારે સ્વાભાવિક ધુવાળો નીકળે ને ધુવાળા રૂપી વાયુમંડળમાં વાયુ તત્વ ભળી જાય. આત્મા બહાર નીકળી અવકાશ તત્વમાં ભળી ગયો. અગ્નિ સંસ્કાર સમયે શરીરનું અગ્નિ તત્વમાં ભળી ગયું. ધુવાળા રૂપી વાયુમંડળમાં વાયુ તત્વ ભળી ગયું. સ્મશાનમાં શું વધે? રાખ અને અસ્થિ. આ તો રાજકોટ જુનાગઢ બધી આપણે ઇલેક્ટ્રિક સ્મશાન થઈ ગયા. મશીનમાં નાખ્યા, પોણી કલાકમાં અસ્થિ આપી દે. બાકી પ્રાચીન શું હોય? લાકડાનો 4 પાય હોય, એની ઉપર લોખંડની 4 પાય ઉપર લાકડા ગોઠવીને અગ્નિ સંસ્કાર કરીએ તો સ્મશાનની ભૂમિમાં રાખ જમીનમાં પડી રહી અને શાસ્ત્ર મુજબ ઉડી કાઢવીને રાખ પૃથ્વી તત્વોમાં ભળી જાય. અત્યારે જે રાખનો વ્યવસ્થાનો ભાગ કરતા હોય પાછળ નદીને પણ વાસ્તવિક દ્રષ્ટિએ રાખ ઉડી કાઢવીને પૃથ્વી તત્વોમાં ભળી જાય. જે અસ્થિ વધે છેલ્લો અંશ અને બ્રહ્માંડનું 5મું અને છેલ્લું તત્વ જળ તત્વમાં ભેળવી દે તો મૃતાત્માના શરીરના 5 તત્વ બ્રહ્માંડના 5 તત્વોમાં ભળે. એટલે આપણા હિન્દુ સનાતન ધર્મમાં અસ્થિ વિસર્જન નામનું કર્મ છે. અસ્થિ કેમ દામોકુંડમાં પધરાવા આવ્યા તો કે નદી નાળા તો ગામો ગામ હોય. ભારતમાં 42 પ્રકારના તીર્થ છે જે દેવો દ્વારા ઉત્પન્ન કરેલા છે, જ્યાં દેવોએ કર્મ કરેલા છે. એવા ગંગા, જમના, યમુના, નર્મદા, કાવેરી, સિંધુ, ચંદ્રભાગા, સરસ્વતી આવી અલગ અલગ 42 નદીઓનું નામ સાંભળો ત્યારે એક તીર્થનું નામ આવે સોનરખ નદી. સોનરખ નદીને ગિરનારના પહાડમાંથી થઈ જટાશંકર મહાદેવ થઈને વહેતી ભારતની 42 નદીમાંની સોનરખ નદીનો દામોદર કુંડ છે કે જ્યાં 24 થી 48 કલાકની અંદર અસ્થિ પાણીમાં ગળી પીગળીને લઈ થઈ જાય. 24-48 કલાક પછી ક્યાંય આમાં અસ્થિનું નામો નિશાન જોવા નથી મળતું. આ સતને હિસાબે દામોકુંડમાં અસ્થિ વિસર્જનનું એક કિસ્સો. હવે દાન શું દેવું એવો પ્રશ્ન થાય. દાન પુણ્ય છે. તમે બ્રાહ્મણને ચાર્જ ન ચૂકવતા 2-5 શ્લોક બોલીને એની પાસે પુણ્ય હોય. આપણે માણસ ગુજરી જાય ત્યારે ઘરે કારજ કર્મ કરીએ, કુટુંબ કબીલો જમે, મંદિરોમાં દાન, બહેનો દીકરીઓને દાન, ભજન સંધ્યા બધું કરીએ એના મોક્ષ છે. એમ તીર્થના ઘાટે મોક્ષ પાછળ શાસ્ત્રમાં તો એમ કીધું છે કે પંચતત્વના મોક્ષ સામે 5 દાન દેવા જ જોઈએ. પણ દરેક પરિવારની શક્તિ સરખી ન હોય 5 દાન દઈ શકે. કોઈ 1 દાન આપે, કોઈ 2 દાન, કોઈ 5 દાન. દાનમાં પહેલું છે બ્રાહ્મણને ભોજન. એક બ્રાહ્મણ જમે તો બ્રહ્મ ભોજન કહેવાય, 100 બ્રાહ્મણ જમે તો બ્રહ્મ ભોજન કહેવાય. પણ ભાવના રાખીએ તો 1 વર્ષના 12 મહિના હોય. આપણે મરણ થાય એટલે એમ કે વર્ષથી વાળવી જોઈએ. 1 વર્ષે વળે ત્યારે 1.25 વર્ષે વર્ષથી વાળીએ. દર મહિને તીર્થના ઘાટે આવવું પડે. જમાનામાં 1 વર્ષ સુધી દર મહિને તીર્થભૂમિમાં ધક્કો ન ખાઈ શકીએ તો 12 મહિનાના 12 બ્રાહ્મણ જમે. આજના જમાનામાં લાડુ, ભજીયા, પૂરી, દાળ ભાત જમાડો 1 બ્રાહ્મણ જમે. સામાન્ય 100 રૂપિયા ગણો તો 12 મહિનાના 12 બ્રાહ્મણ જમે. તો બ્રહ્મભોજનની ભાવનાથી કરીએ તો 1100-1200 બ્રહ્મભોજન થાય. એક કપડાની જોડી દક્ષિણા કરો તો 751. સુવર્ણદાન ભેટ, ચાંદીની ગાય, આવા પંચદાન 12 મહિનાનું બ્રહ્મભોજન. કોઈ પરિવાર શાસ્ત્ર મુજબ 1100 દેવા જોઈએ. ન ભોગી શકે તો 500 બ્રહ્મભોજન, 250 દક્ષિણા, કોઈ 751 કોઈ 1100. બ્રાહ્મણ જમાડી કપડાની જોડી 500-800ની, 1.25 મણ ઘઉં પુણ્ય, સુવર્ણદાન અને ચાંદીની ગાય 5 દાન. કોઈ 751 ને, કોઈ 1100 કરે, કોઈ 1500 કરે, કોઈ 2500 કરે. આપણી શ્રદ્ધાથી 5 દેવાય દાન. કુટુંબ કબીલો આવ્યા છો, હરવું ફરવું મોક્ષમાં વપરાઈ જાય તો પછી 50-100 રૂપિયા આપણા હાથે પણ પુણ્ય દઈ શકીએ. પાણી નામીને જે દાન દે જમણા હાથમાં પાણી રાખો. મમા પિતૃ મોક્ષાર્થ બ્રાહ્મણ ભોજન વસ્ત્ર ભૂમિ સુવર્ણ કામ દેનું પંચ પુણ્ય પ્રશ્ન. હવે જે તમને યોગ્ય લાગે એમાં બ્રહ્મભોજન આવી જાય, વસ્ત્રજન આવી જાય. 751 રૂપિયા. 751 દીકરાનાથી આપી દીકરો ઉભો થઈ જાય, બધો પરિવાર આવી સૌના હાથે પાણી રેડાવી જાય. પછી એમને તમે આપો પછી બધા તો ઓલા 50 રૂપિયા સુધી ખાલી હાલે તો એમાં બધા ભેગા કરી લે બધા.